Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru. Yang dihormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Insinyur Hajah Nazatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Bandar Johor Bahru, yang dimuliakan penceramah jemputan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Hanafi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang dapat bersama-sama kita dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah secara live streaming hari Khamis hari ini 30 bersamaan dengan 30 September 2021 Masihi, 23 Safar 1443 Hijriah. Kita dapat bersama-sama dalam program ini dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung membaca ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-154. Sebelum itu marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan kita berzikir Asma Al-Husna. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan majlis kita seterusnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 154 yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Abdul Rahman dan terjemahnya akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa. Tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقض من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut yakni kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah Allah. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i yakni berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha mengetahui. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian. وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Majlis dengan hormat ta'zim, silakan seterusnya penceramah jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Hanafi bin Abdul Rahman, penolong pengarah sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, untuk menyampaikan ceramahnya. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan Tuan Haji Saleh, yang saya hormati lagi dikasihi Yang Berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, Timbalan Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, para pegawai,
dan seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla dengan setinggi-tinggi syukur pada pagi Khamis yang berbahagia ini. Kita dapat mulakan hidup kita, mulakan kerja kita ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan keberkatan ayat yang kita baca, kalimah-kalimahnya, huruf-hurufnya, sini ini semua jadi sebagai sumber cahaya dalam hidup kita. Mudah-mudahan urusan kehidupan kita dipermudahkan, keluarga kita semua diredai. Majlis Bandaraya Johor Bahru khususnya berada dalam rahmat, kasih sayang dan pelindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa juga mudah-mudahan penghujung umur kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Datuk Bandar dan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ayat yang kita baca dalam Al-Quran sebentar tadi ini, muka surat 24 dalam mushaf. Allah Subhanahu Wa Taala telah paparkan kepada kita tentang seni kehidupan. Seni kehidupan ini aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sunnatullah. Hidup kita ni sebagai hamba, dia tertakluk dengan satu peraturan dipanggil sunnatullah. Dah peraturan dia macam itu. Dah takdir dia macam itu. Ketetapan dia macam itu. Jadi Allah paparkan kepada kita dalam ayat-ayat yang kita baca ni tadi, dari ayat 154 sampai 163, seolah-olah Allah nak tunjuk kepada kita, sila saksikan bagaimana indahnya seni kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai hamba memang kita kena cari, kena bongkar rahsia-rahsia keajaiban kehidupan di muka bumi ini, sehingga ujungnya nanti tuan-tuan sekalian kita akan dapat lihat maha cantiknya aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi banyak diselitkan ataupun dimasukkan dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Kita jumpa kalimahnya Syakirun, ayat 158. Kita jumpa Alimun, yang mula-mula kita baca Asmaul Husna. Dalam ayat yang kita baca pun jumpa lagi. Ayat 160, At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Ayat 160 juga Ar-Rahim, Maha penyayang. Lagi mana? Ayat yang terakhir 163, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi, dalam seni kehidupan, aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah popularkan dalam ayat-ayat kita baca ni tadi, sila lihat bagaimana pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Sungguh pun kalau kita maklumkan, memang kita tahu nama dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung itu ada 99, tapi disebut dalam baginda Nabi SAW yang termasyhur, yang paling indah, yang selalu diketengahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, ada 2 nama. 99 tu yang kita baca, kita lagukan itu. Yang popular, yang dekat dengan kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab itu apa pun amalan, kita akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi dalam bab ibadah kita secara khusus, mayangnya baca Quran dan seumpamanya. Walaupun Allah ada nama yang disebut kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah ni bagaimana? Azizun Dzuntiqam. Allah Maha pembalas segala kejahatan hamba-hambanya. Kamu cuba buat jahat, kamu jangan lupa Allah Maha membalas kejahatan yang kamu buat. Sungguh pun ada nama-nama yang macam itu, tapi yang paling popular kata Nabi SAW tetap diagungkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita hari ini, nampaknya ayat-ayat yang kita baca ni tadi, Masya Allah, benar-benar menyentuh hidup kita lah sebagai umat Nabi SAW. Antara beberapa pengajaran kita boleh ambil. Pertama, Allah cerita kepada kita, jangan sesekali kamu lihat kalau ada orang yang mati syahid di jalan Allah, dia ni mati kategorinya mati syahid. Kalau ni sebagai tambahan kan, kalau contoh orang yang meninggal dunia kerana penyakit berjangkit ataupun meninggal dunia kerana wabak, COVID dan lain-lain. Ulama dah putuskan ni kategorinya syahid akhirat. Dia ada syahid dunia, syahid akhirat. Kita ringkaskan orang-orang yang Allah takdirkan umurnya meninggal dunia, mungkin saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, jiran kita dan sebagainya. Dia orang ni Allah pilih kematiannya dalam kategori syahid akhirat. Dia kalau syahid dunia akhirat ni kalau mati di medan perang, rakan-rakan kita yang berjihad di Kashmir, di Palestin, di Syria, mati dengan agama Allah,
dan akhirnya kena bunuh dan seumpamanya, itu syahid dunia akhirat. Tapi orang yang meninggal dunia seumpama ini, mereka ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, betul dengan mata kamu tengok mati, tapi jangan kamu sangka dia ni mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia orang ni semua hidup kata Allah. Kamu tengok memanglah mati. Tak bernafas, tak boleh bergerak, masuk dalam liang lahat dan seumpamanya. Tapi kata Allah, mereka ni semua hidup, cuma kamu tak perasan aja. Cuma kamu tak tahu aja. Ayat 154 ni hadirin sekalian, dia ada sebab turun ayat. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Dan kenapa hari ni kita baca jumpa ayat ni pula? Satu ketika dalam zaman Nabi SAW, sahabat yang ikut dalam peperangan, lalu akhirnya mati syahid. Mati syahid, jadi Nabi pun balik. Jumpa dengan anak kepada si mati. Ayahnya telah meninggal dunia dalam perang, mati syahid. Jadi dia pun katalah jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ayahku pergi perang dan kemudian mati syahid. Ya Rasulullah, soalan anak ni tadi kepada Nabi. Macam mana aku nak tahu keadaan ayah aku? Macam mana aku nak tahu keadaan ayah aku? Kata Nabi SAW, ayah kamu dalam peliharaan Allah. Ayah kamu berada dalam kebaikan, dikurniakan rezeki dan seumpamanya. Itu dari pihak si anak. Ayah meninggal dunia, anak tanya pada Nabi. Dari pihak si ayahnya pula, Nabi SAW ceritakan. Nabi kata, orang yang mati syahid itu, ini ceritanya daripada Nabi lah, sebab Nabi menyampaikan berita-berita ghaib. Dan berita itu Nabi pun tak tahu, melainkan Allah sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nabi ceritakan orang yang mati syahid itu, yang dah mati dah tu, dah dikebumikan dan seumpamanya, dia dapat nikmat yang begitu banyak dalam di alam barzakh itu. Lalu dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, aku sekarang ni dah berada dalam alam barzakh. Barzakh ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kalau kita sebut barzakh ni apa? Dinding. Seperti mana kita tak boleh nampak orang berada di bilik sebelah sebab ada dinding. Maka alam barzakh, kenapa dipanggil alam tu barzakh, ada dinding? Sebab kita tak nampak dengan mata kita dalam kubur macam mana kehidupan yang kata taman syurga, ataupun orang-orang yang tak beriman, liang-liang neraka. Kenapa tak nampak? Sebab ada barzakh, ada dinding. Jadi hamba Allah ni tadi, dia kata, ya Allah, betul aku dah mati, tapi sekarang ni nikmat aku banyak aku dapat. Macam mana aku nak bagi tahu kepada penduduk dekat dunia? Sekarang macam mana aku nak bagi tahu kepada orang dekat dunia bahawa aku ni sebenarnya hidup penuh dengan nikmat? Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kamu bimbang, berita tentang kegembiraan kamu ini akan aku sampaikan. Kamu seronok hidup kat alam barzah ni dengan nikmat kamu dan seumpamanya, aku sampaikan. Siapa maknanya tu? Allah bagi tahu. Kat mana Allah bagi tahu? Dalam Quran yang kita baca tadi dalam ayat 154. Jadi kita baca ni, dia ada dua mesej yang tersurat tersirat. Kita harapkan dengan baca ayat macam ni kan, terus kita minta Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ini doa Sayyidina Umar ni. Sama-sama kita boleh baca doa ni. Sayyidina Umar dia baca doa apa? Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Wahai Tuhan, rezekikan kami supaya mati itu mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Kenapa Sayyidina Umar doa macam itu? Sebab ayat yang kita baca ni tadi, orang yang dah mati tapi mereka tetap mendapat nikmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian pengajaran yang kedua kita baca ni tadi, ada satu ketetapan daripada Allah. Kami pasti akan uji. Ayat 155 tu bermula dengan walana bulwannakum. Ada nun yang bersabdu. Confirm kami akan uji. Hidup dekat dunia ni takkan ada jumpa senang yang abadi. Ada tak orang senang? Ada lah orang yang mungkin cukup segala keperluan, tak ada masalah. Tapi ada juga tak masalah pada hari-hari mendatang? Mungkin ada. Yang hidup tak ada masalah sampai bila-bila ni dalam syurga aja. Jadi selagi kita hidup ni, kita jumpa macam-macam pilihan, macam-macam ujian. Kalau kita baca kajian Dr. Fadilah Kamsah kan, motivator tempat tanah air kita, setiap hari manusia kena buat lebih daripada 200 pilihan. Keputusan yang dia kena buat. Bukan keputusan yang sekadar besar-besar dalam mesyuarat tertinggi, mesyuarat jabatan, tuan-tuan berada di MPJB dan seumpamanya, itu dah tentu dah kan. Keputusan demi keputusan dalam kerja kita. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia ni pun,
kata beliau dalam kajian dia, lebih 200 keputusan yang kita nak kena buat. Nak bangun pukul berapa, sembahyang sunat nanti nak sembahyang sunat berapa rakaat, nak baca Quran berapa ayat, hari ini apa amalan yang kita nak buat, sedekah berapa banyak, nak makan apa dan sebagainya. Pilihan-pilihan itulah yang kita harapkan mudah-mudahan lancar dan akhirnya semua baik. Dan Allah kata apa dalam ayat ni, kami akan uji kepada kamu ni, confirm kamu akan kena uji. Antaranya kata Allah, sebahagian daripada ketakutan dengan musuh. Allah tak uji ini pada tahap yang maksimum lah. Allah cuma kata sikit aja. Aku akan uji kamu rasa takut dengan musuh. Kemudian ada ujian yang kedua, lapar. Kemudian yang ketiga, harta yang berkurangan. Yang keempat, kemudian ada kematian orang yang tersayang. Yang kelima, hasil tanaman yang berkurangan. Kita mengharapkan tuan-tuan sekalian, kita bekerja kan, mesti ada SKT kita ada KPI kita. Semua daripada kita ada KPI. Daripada yang paling tinggi, Datuk Bandar, Ketua Jabatan, sampailah kepada apa pun posisi kita ni mesti ada KPI. Kalau menteri pun ada KPI, kan setiap orang daripada kita ni ada yang kita nak capai. Tapi kita gantungkan segala impian dan juga hasrat kita itu dengan usaha yang terbaik dan hujungnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita akan diuji dengan perkara ini. Dan manusia takkan boleh mengeluh, tuan-tuan sekalian. Dia takkan boleh mengeluh. Apatah lagi keluhannya itu seolah-olah menyalahkan takdir. Kan kita dah baca tadi, semuka ni indahnya sunnatullah, indahnya takdir Allah. Dan kalaulah manusia dengan hidup kita serba kekurangan ini, tiba-tiba kita boleh sebut, kenapalah ramai-ramai orang aku yang kena. Ramai-ramai orang dekat pejabat ni, kenapalah aku yang kena uji macam ini. Jadi ayat-ayat seperti itu mesti dan kena dijauhkan. Jangan sampai tersebut perkataan itu. Kerana apa? Takut-takut. Kita bimbang termasuk dalam bab kita menyanggah takdir Allah. Ajar kita kan kat solat agama kan. Rukun iman ada apa? Ada 6. Bujung sekali, beriman kepada qada dan qadar. Mungkin ada kebaikan yang kita tak tahu. Nampak macam buruk tapi rupanya baik bagi kita. Nampak macam benda tak elok tapi hakikatnya mungkin esok, mungkin tahun depan, mungkin 2-3 tahun, nampaknya banyak kebaikan. Kita tak tahu. Itu semua sebahagian daripada rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala silentkan. Kita tak akan tahu. Jadi Allah uji dengan ketakutan, Allah uji dengan rasa lapar. Sebab itu kita yang Allah beri rezeki yang baik, kita cover balik. Macam mana kita nak cover balik? Mungkin ada orang yang diuji sampai hidupnya, sampai hari ini istilahnya ada dipanggil apa? Gelandangan. Menyantuni gelandangan, orang susah dan seumpamanya, yang diuji kekurangan makanan satu hal, kita ni pun kena uji juga. Kenapa kita ada makanan pun kena uji? Sebab nak tengok ada tak rezeki yang kamu dapat itu disalurkan sebahagian kepada kumpulan-kumpulan itu. Jangan kita kata, dia kena uji kemiskinan, dia kena uji makanan kurang, dia kena uji buang kerja, dia kena uji sekian-sekian. Yang senang pun Allah nak tengok ni, apa bantuan yang kamu buat? Kamu dah transfer berapa pada orang ni? Jadi kita ni semua bila tengok situasi seperti ini, ya Allah rezekikan kami untuk kami juga terlibat sama dalam misi nak bantu rakan-rakan kami. Kenapa jadi macam itu? Sebab itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Lagi Allah sebutkan apa? Diuji dengan kekurangan harta benda. Kan? Targetnya mungkin nak capai keuntungan tahun 2021 ni. Tapi takdirnya COVID masih belum berakhir, diuji dengan ialah macam-macam lah kan. Keuntungan yang merosot, rugi, kena tutup dan seumpamanya. Tapi hujungnya Allah kata apa? Wabashiris sabirin. Berbahagialah kalau dia orang yang kena uji-uji macam ni, akhirnya mereka termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Bergembiralah, berseronoklah kamu. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, antara amalan ataupun perkara yang Allah kata benda ni baik, tapi tak tahu berapa pahala. Amalan tu sangat baik, tapi pahalanya berapa kita tak tahu. Apa perkara itu? Sabar. Kalau kita contoh sembahyang, kan? Sembahyang berjemaah berapa? 27 pahala. Orang baca Quran, 1 huruf 10 pahala. Orang sedekah mungkin kali 10, mungkin kali 100, mungkin kali 700. Ada pahala disebut dalam Quran. Sabar berapa pahala? Wallahualam. Kenapa kita tak tahu? Sebab pahalanya sangat banyak. Jadi walaupun kita hari ini dengar kesabaran kan, pahala sabar dan seumpamanya, tapi kita yang nak didik diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah rezekikan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Yang mana kata Allah, orang yang sabar ni,
antara dia punya karakter nak dapat pahala terbaik, dia kali pertama mendengar berita tersebut ataupun waktu kena musibah on the spot pada waktu tu juga, ungkapan pertama keluar daripada mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita kena ambil ingatan juga untuk buat diri saya juga. Kita dengar saja berita tuan-tuan sekalian, dapat dekat WhatsApp group, dapat kat Telegram, Facebook ataupun orang share kat mana-mana group. Simpulan-simpulan ni kembali ke rahmatullah. Mulut kita kena terus sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebutan itu yang paling mahal nilainya. Lepas tu kalau nak share apa nama Fatihah ke ataupun kita nak ucap salam takziah ke, yang itu tak apalah, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, dengar je berita tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala tu. Dan Allah sebutkan dalam ayat 155 ni tadi, inilah ungkapan ayat 156 ni, ungkapan bagi orang beriman, dia dengar saja berita tentang musibah, itu ucapan dia dulu. Dan bagi orang yang menghadapi musibah ni pula, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berikan ganjaran yang terbaik. Dahlah dapat ganjaran, dapat pahala, mereka ni pula dapat rahmat dan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak putus-putus. Yang ketiga, orang ini terus dapat petunjuk. Orang ni mula-mula diuji, tapi rupanya dengan ujian itu berkat kesabaran, terus pulangkan pada Allah. Pulangkan pada Allah tu maknanya tadilah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut je macam itu, orang-orang seperti ini terus mendapat rahmat yang berterusan daripada Allah. Salawat. Kita baca kalimah ni apa? Ayat 157, salawat. Selawat dari Allah kepada hamba. Selawat dari Allah kepada Nabi. Selawat daripada umat kepada Nabi. Dia ada beza makna tu. Allah berselawat, malaikat berselawat, kita berselawat. Kalau kita berselawat, maknanya kita memuji Nabi SAW. Allah berselawat, Allah kurniakan rahmat yang tak berhenti kepada hamba ni tadi. Apa sebab? Sebab dia termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan sekalian, kita banyak dengar berita mutakhir ni lah, bila wabak COVID ni kan, macam-macam bentuk tragedi lah, betul mereka lalu kematian itu. Tapi cara mereka nak menghadapi itu, Masya Allah tuan-tuan sekalian, kita dengar tu rasa sedih yang teramat lah. Suami isteri terpisah. Ada sahabat saya di Nusa Bestari, satu keluarga COVID. Isteri terpaksa dihantar ke hospital, suami dekat rumah kena jaga anak, kuarantin. Takdirnya tengah-tengah kuarantin, tiba-tiba berlaku perkara yang tak diingini, suaminya pula meninggal dunia dekat rumah. Isteri dekat hospital lagi, esok nak balik ni, esok nak balik, jumpa balik suami anak-anak. Tak sempat nak balik. Bila nak balik, esok nak balik, hari ni suami meninggal. Ingatkan kematian biasa, bila cek prosedurnya, ia disahkan COVID. Jadi tak berjumpa. Kematian yang tak disangka-sangka. Jadi hari ni kan, tuan-tuan sekalian, kita kena ambil pengajaran yang sangat penting hari ni. Seandainya kita jumpa dengan orang lain, siapa-siapalah, sahabat kita dekat, kalau contoh BJB dekat BJB, kawan kita dekat masjid, surau, kat mana sekalipun saudara mara kita cuba buat yang terbaik. Sebab kita tak tahu, entah-entah itulah rupanya pertemuan yang terakhir. Berapa ramai lah, saya sendiri khususnya lah kan, berapa ramai kita jumpa dengan orang, ya Allah, last jumpa bila? Tahun lepas. Itulah yang terakhir. Lepas tu dengar berita kematian yang kita tak boleh nak ziarah. Jadi kita bayangkan akan datang pun macam tu juga. Siapa pun kita jumpa, di mana pun kita berjumpa, kita harapkan ya Allah, moga-moga pertemuan kami yang terakhir ini baiklah seluruhnya. Kematian kita ni akan, kalau orang dengar, orang nak doakan kebaikan. Seperti mana hari ini kita doakan kebaikan orang lain, mudah-mudahan pemergian kita esok diiringi dengan doa-doa daripada rakan-rakan kita, kenalan kita. Walaupun jumpanya mungkin tahun lepas, ataupun mungkin jumpa sekali aja. Kan tuan-tuan, kita bekerja ni kadang-kadang kita jumpa dengan orang tu sekali je. Kan, lepas tu tak jumpa dah. Tapi kita buat baik, kebaikan kita itu akan dikenang. Walaupun 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, orang akan ingat. Kita mungkin lupa dah. Jadi kerana apa? Sebab kita ni berpegang elok dalam umur kita ni tak berapa lama pun. Nisbah umur, kalau ambil umur Nabi SAW, 63 tahun itu, kalau nisbah dengan hari akhirat, kalau kita ambil kalkulator satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, maka 63 tahun umur Nabi itu kita bagi dengan 1000 kali dengan 24. Ibarat hidup kita cuma 1 hari setengah saja. Hari ni lahir, pagi ni lahir, esok tengah hari meninggal dah. Nisbah umur 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia.
Baik, pengajaran yang lain dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang pengalaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka telah pun menyertai Nabi dalam misi membersihkan kota Mekah. Sebab Mekah ni asal-asalnya bersih. Kenapa bersih? Dibina Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail, ada Kaabah dan seumpamanya. Tapi lama-lama sampailah satu ketika seperti mana kita sama-sama maklum, Mekah telah dipenuhi dengan pelbagai bentuk berhala. Kan itu yang dipanggil zaman jahiliyah. Siapa yang bersihkan semua ni? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga direkodkan dalam kitab Mekah, kawasan Kaabah, tempat orang tawaf, kawasan sa'i, Safa, Marwah, Marwah, Safa, semua tu keliling tu penuh dengan berhala. Jadi Nabi bersihkan. Bila sampai zaman peristiwa pembukaan kota Mekah, berhala-berhala itu dibersihkan, dibuang dan seumpamanya. Ayat 158, 159 tu, Allah ceritakan macam mana peristiwa soalan sahabat. Soalan daripada sahabat, ya Rasulullah, kami nak tunaikan umrah baru masuk Mekah ni. Berhala masih banyak lagi ni. Kalau berjalan Safa ke Marwah, bukan macam hari ni lah kan tuan-tuan, yang dengan tile, mozaik kiri kanan, aircon yang sejuk dan seumpamanya. Dulu jalannya berbatu-batu. Dan waktu itu ada berhala-berhala dekat Bukit Safa, ada berhala. Dekat Marwah ada berhala. Peringkat awal dahulu. Jadi macam mana kami nak sa'i ya Rasulullah? Allah jawab. Allah nyatakan fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Tawaf kamu sah, sa'i kamu pun sah pada waktu itu. Sebab apa? Berhala-berhala ni bukan kamu bawa, ni daripada zaman jahiliah. Lama-lama esok dia akan bersih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ini merupakan anugerah kepada orang-orang Islam pada waktu itu yang terus memartabatkan agama Allah berkat daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu buat baik, Allah kata, ini kuncinya. Kamu buat baik, fa innallaha syakirun alim. Syakir. Kita ambil sikit tuan-tuan ayat ni kan. Siapa buat baik, Allah akan balas kebaikannya sesuai dengan nama Allah Syakir. Syakir ni kalau kita terjemah, kalau hamba bagi manusia, orang yang bersyukur. Syukur sifat dia. Kalau contoh, orang ni bersyukur, dia akan dipanggil syakir. Dia bersyukur. Apa makna dia? Ucap terima kasih. Kita rasa menghargai pemberian seseorang. Kita rasa adalah kaedah kita nak balas. Kalaulah manusia ada sifat terima kasih, syakir, Allah ada sifat maha berterima kasih nak membalas kebaikan hamba-hambanya. Sebab tu dalam satu daripada nama Allah dalam 99 itu Syakirun. Syakirun, maha membalas. Seperti mana kalau kita hamba ni tahu ucap terima kasih, menghargai pemberian orang, bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla maha membalas segala kebaikan yang dibuat dengan ilmu yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ganjaran dia apa? Syurga. Tak ada ganjaran yang lebih hebat, lebih besar daripada itu, melainkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin sekalian, bila kita dengar ataupun selalu kita tengok bila ada kematian, doa kita kepada arwahnya, kita baca Yasin malam Jumaat, moga-moga kubur si fulan ini Allah anugerahkan sebagai taman-taman syurga. Kenapa sebut taman-taman syurga? Nak masuk syurga nanti hari akhirat di padang mahsyar. Masuk kubur ni taman-taman syurga. Kenapa doa ada begitu? Sebab Nabi beri gambaran kubur ni satu lubang yang kecil, sama ada taman syurga ataupun liang-liang neraka. Tempat yang sangat indah. Tempat yang sangat indah, syurga ni, belum masuk syurga lagi. Dia punya taman tu pun dah sangat-sangat luar biasa. Dah penuh dengan nikmat dah. Seperti mana hari ni kalau contoh tuan-tuan, orang dijemput pergi ke istana nak jumpa dengan tuanku. Belum masuk istana ni, baru masuk pintu besar, tengok dia punya taman, garden dekat luar tu, Masya Allah. Kan kita dah rasa, seronok lah. Sebab apa? Sebab taman ataupun garden yang ada ni bukan macam kat rumah kita kan. Tanam pokok pun mati 2-3 hari kemudian kuning. Kan bila masuk tengok tempat yang indah, belum masuk lagi dalam istana ni. Kita baru lalu dekat kawasan taman-taman ni. Taman-taman nak masuk dalam istana ni. Jadi kita bayangkan yang nak masuk syurga, Allah dah hidangkan dengan taman-taman syurga. Itu dia punya kiasan dia. Sebab itu Nabi nyatakan, orang yang dapat taman-taman syurga, luasnya seperti mana jauh mata memandang. Walaupun masuk dalam liang lahat tu kan, sayasnya kita pun dah tahu kan kecil macam tu aja.
Tapi bagi orang yang menikmati taman-taman syurga dalam kubur, keluasannya sejauh mata memandang. Jadi itu di antara pengajaran dalam ayat 158. Kemudian sekali lagi kita ambil ayat-ayat yang lain itu Allah ceritakan bagi orang yang telah mengetahui kebenaran. Kita belajar dalam Quran, oh benda ni betul, benda ni boleh, benda ni halal. Ataupun yang lain kita belajarlah, benda ni haram, benda ni tak boleh. Kamu wajib bagi tahu kepada orang lain. Semua daripada kita ni, ayat ini bukan hanya kepada Nabi SAW, tapi pada kita semua. Sebab itu dalam kitab dosa-dosa besar, antara dosa apa dia? Seseorang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu benda itu betul, tapi tak share dekat orang lain. Tahu benda itu betul tapi tak berkongsi dengan orang lain. Jadi macam Nabi dapat risalah, Allah turunkan wahyu, kerja Nabi apa? Sampaikan. So kita pada hari ini pun sama juga. Posisi kita ataupun jabatan kita ni jadi medan untuk berkongsi kebaikan. Walaupun satu. Jadikan kita ni orang yang suka berkongsi kebaikan walaupun satu. Kena buang baik-baik. Ada satu, mungkin ada pandangan setengah orang dia kata, alah saya ni nak kongsi benda baik, diri saya ni pun macam mana lah kan. Diri kita ni bukan betul pun. Saya ni bukan baik sangat, tak payahlah. Tuan-tuan sekalian, pandangan-pandangan seperti itu, rupanya kalau kita rujuk, tengok dia punya tertib dia, tak betul cara macam itu. Betul kita ada kesilapan, ada kekurangan, tapi boleh tak berkongsi kebaikan? Boleh. Supaya kita mengharapkan adalah kebaikan-kebaikan yang kita kongsi itu, dia akan jadi syafaat kita dalam kubur esok bila kita dah tak ada dekat dunia ini. Jadi Allah nyatakan dalam ayat 159, 160, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, nanti di hari akhirat mereka ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Perkara yang sangat-sangat memalukan dan sangat mendukacitakan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga bagaimana dalam penghujung ayat ini, sama-sama kita baca tadi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ni dah hafal semua kan? Ayat 163 ni, inilah ayat yang kita baca sebelum baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan? Kita lepas bayang tu ada zikir-zikir kita, habis baca Fatihah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Persoalannya, kenapa baca ayat itu? Kenapa para ulama susunkan sebelum baca ayat kursi, ini dia punya ayat dia. Boleh tak nak baca waladdallin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Boleh, tak ada masalah. Memang boleh pun. Tapi ayat yang kita baca tu pada penutup ujung tadi tu, wa ilahukum ilahu wahid, dia ada cerita dia. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Asma binti Yazid radhiyallahu an. Diceritakan Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Allah ada dua nama yang sangat agung. Ada dua ayat. Allah ada dua nama yang agung, dan dua nama agung ini dalam dua ayat Al-Quran. Yang pertama kata Nabi SAW, ayat yang agung tu apa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu lagi ayat yang kedua dalam surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi, bila kita baca ayat tu kan, lepas baca Fatihah, baca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kita sahut seruan Nabi untuk baca dua nama Allah yang Maha Agung. Ada dalam ayat tu, Nabi dah sebut. Jadi sebelum kita baca ayat yang teragung, ayat kursi kan ayat yang teragung. Doa yang banyak benda kita boleh dapat ayat kursi ni. Mohon perlindungan, mohon keselamatan. Kita nak naik kenderaan, nak tinggalkan rumah dalam keadaan kosong dan seumpamanya, semua ayat kursi. Tapi bila ditambah dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, lengkap semuanya. Lengkap semuanya untuk apa? Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti membalas segala pujian-pujian yang telah diberikan oleh hamba-Nya. Kita puji kepada Allah ni, memuji kepada Allah pasti akan dibalas. Puji kepada orang sesama kita manusia ni belum tentu lagi. Tapi bila puji Allah, Allah akan pulangkan balik. Sebab itu lagi banyak kita syukur, kita akan lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata almarhum Profesor Hamka tulis dalam buku dia Tafsir Al-Azhar, kena doa kepada Allah, jadilah kami ni ya Allah orang bersyukur.
Dan ujungnya dia kata apa? Profesor Hamka kata, bersyukurlah hidup dekat dunia ini kalau kamu jadi orang yang bersyukur. Bersyukurlah kamu kalau jadi orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab berapa ramai orang yang dikurniakan nikmat, kata beliau, tapi nak sebut alhamdulillah pun rasa berat. Nak sebut alhamdulillah pun rasa berat. Sebab itu kata Nabi SAW, ada nanti ungkapan yang kamu sebut ringan aja dekat dunia ni. Kamu sebut ringan aja dekat dunia ni, tapi berat di sisi Allah pahalanya, dan ditimbang esok di hari akhirat juga berat timbangannya. Apa kalimahnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimah ni. Dua yang kata Nabi ringan pada lidah nak sebut. Allah anggap benda ni besar dan ditimbang pun berat di hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Melahirkan rasa syukur, rasa terima kasih atas segala anugerah yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, semua yang kita bicarakan pada hari ini, satu muka dalam Al-Quran ini, semuanya tema berkaitan dengan macam itulah takdir yang telah Allah aturkan untuk kita seluruhnya. Kita melihat keindahan takdir itu untuk kita mudah rasa redha, hidup rasa tenang. Sebab dalam apa keadaan dan situasi apa sekalipun, hamba yang tenang, dia akan dapat selesaikan apa juga masalah. Seperti mana ketenangan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dan kunci kepada ketenangan itu ialah perbanyakkan zikrullah. Mudah-mudahan saya doakan seluruh warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan kerja kita akan dipermudahkan, dan tuan-tuan semua kita semua ni masuk dalam kumpulan orang yang berada dalam satu jabatan, berada di mana-mana posisi, dan kita memudahkan urusan orang lain. Dan kita mengharapkan dengan kerja itu, memudahkan urusan orang itu, ujungnya nanti ya Allah permudahkanlah urusan kami untuk masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Jadi sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Terima kasih kepada Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru dan seluruh warga kerja. Dan saya doakan mudah-mudahan berada dalam keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati. Jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Itu tadi perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Abdul Rahman. Majlis Bandar Johor mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz atas pengisian tadi dan memberikan kesempatan masa untuk bersama-sama kita bagi program pembudayaan Al-Quran untuk kali ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Saleh. Mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang dan sampaikan segala kebaikan dan ilmu yang kita dapat kepada yang lain. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri kita sendiri. Sama-sama kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Kafaratul Majlis dan Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والعصر. ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Sadaqallahul azim. Iaitu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanafi. Terima kasih semua.